Hi students. So today we are going to discuss with the computation of income from business. So in the previous classes we have discussed our income from profession problems. Na? So today we are going to discuss the income from business. So it's once you see the perform of or else procedure. Okay, nothing but how to calculate the income from business. So here around we have a 6 steps for calculating the income from business. So first you see procedure for computation of income from business. See, step 1, net profit is taken from P&L account. Nothing but already I have said that for calculating income from profession or business, we have two methods, that is mercantile system and cash system I have said. So if suppose receipts and payment account is given, we have to follow the cash system. If P&L account is given, we have to follow the mercantile system. So that method we are going to learn today. So see here, net profit is taken from P&L account. Add following items to net profit. Okay, first see what are the items we have to add to the net profit. Once you see, nothing but the inadmissible expenses we have to add. Inadmissible expenses means nothing but the expenses which are not related to the business. Nothing but they are not presently, they won't be countable under the business or personal expenses. All things comes under the inadmissible expenses. So once you see here, inadmissible expenses debited in P&L account such as provision for doubtful debts, income tax or wealth tax. Note here, see here, sales tax, entry tax, local taxes, excise duty and custom duty, etc. will be allowed as deductions. So these are considered as a admissible. Nothing but these comes under the business. So that's why these are things are allowed as deduction. This note point. Okay. Next, those expenses which are related to other heads of incomes and expenses not related to the business are disallowed. Interest paid or payable on amount borrowed outside India on which if tax is not deducted at source, then such amount will be not allowed as deduction. Personal expenses paid from the business. All capital expenses incurred. All charities and donations. Capital losses. Excess of depreciation charged to P&L account. Fines and penalties if gifts and presentations given for personal purpose. Any expenditure which is not incurred in accordance with the provisions of Income Tax Act. Notional expenses if proprietor takes salary or commission for rendering these services, then such amount will be allowed as a deduction. Nothing but except this note, remaining all comes under the inadmissible expenses. That to step 2. Okay, step 2, what we have to do, we have to add all inadmissible expenses. Next, coming to the step 3, deduct all expenses which are related to the business through though not debited in P&L account but allowed as expenditure. Nothing but the expenses which are related to the business, but those expenses are not given in P&L account debit side. So జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఏం చేయాలి ఇక్కడ అంటే బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ని డిడక్ట్ చేయాలి, కానీ అవి P&L అకౌంట్లో డెబిట్ అయ్యి ఉండవు. అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి అవి అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉంటాయి. అదొక గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ స్టెప్ 3 ఏంది, ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని డిడక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉన్న బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, దో నాట్ డెబిటెడ్ అని వచ్చిన, సో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, డిడక్ట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది స్టెప్ 4, డిడక్ట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ విచ్ కమ్స్ అండర్ అదర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ బట్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ P&L account. Nothing but the expenses. Okay, so the expenses which are related to which are not related to the income from business, nothing but which are not related to the business, those incomes which are created in P&L account, so those incomes what we have to do, we have to deduct here. So once again listen carefully, the incomes అంటే వేరే ఇన్కమ్స్ అనమాట, వేరే ఇన్కమ్స్ ఏవైతే మనకు P&L అకౌంట్లో క్రియేట్ అయ్యి ఉంటాయో అవి ఆ ఇన్కమ్స్ని మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, డిడక్ట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, రెంట్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఎక్సెట్రా. స్టెప్ 5, డిడక్ట్ ది ఐటమ్స్ విచ్ కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇన్కమ్స్. సో ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చిందంటే ఐటమ్స్ అంటే ఎలాంటి ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఆ ఇన్కమ్గా ట్రీట్ కాని ఐటమ్స్ అనమాట. అలాంటి ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఏం చేయాలి, మనం డిడక్ట్ చేయాలి. ఎలాంటివో చూడండి ఇక్కడ, బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ రికవర్డ్ విచ్ ఆర్ డిసలర్డ్ ఎర్లియర్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రీఫండ్, ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, అవన్నీ. నెక్స్ట్ స్టెప్ 6, యాడ్ ఇన్కమ్స్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ బట్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ P&L అకౌంట్. సో ఏం యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ, బిజినెస్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్స్ కానీ P&L అకౌంట్లో క్రియేట్ అయ్యలేవు. అలా ఎక్కడ ఉంటాయి అవి, అడ్జస్ట్మెంట్లో ఏవైనా బిజినెస్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్స్ ఉంటే వాటిని ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ 6 స్టెప్స్ చేస్తే మనకు ఫైనల్గా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ 6 స్టెప్ రిలేటెడ్ ఇక్కడ ప్రొఫార్మా ప్రకారంగా మనకి ఇచ్చింది చూడమ్మా. ఫస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్, ఆఫ్టర్ దట్
వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఇన్కమ్స్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్, ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ చార్జ్ టు ది పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రొఫార్మా ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. సో అక్కడ యాక్చువల్గా 6 స్టెప్స్ చేయాలి, కానీ ఇక్కడ విడిచింది మనకు ఓన్లీ 3 స్టెప్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఇక్కడ మిక్స్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ ఓవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇక్కడ ఉన్నాయా, ఇవి మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మిక్స్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా స్టెప్ 5, ఓవర్ వాల్యూయింగ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, అండర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓకే, సో కొన్ని స్టెప్ ఇక్కడ ఏం చేసినంటే స్టెప్ 6, స్టెప్ 2 రెండు కలిపి ఇక్కడ తీసుకున్నాడు. రిమైనింగ్ స్టెప్స్ మైనస్ అని ఇక్కడ వేసేసాడు వాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ప్రొఫార్మా. లేదు మనం స్టెప్స్ ప్రకారంగా పోదామంటే స్టెప్స్ ప్రకారం కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ప్రొఫార్మా ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. ఓకే, సో రిగార్డింగ్ దిస్ అంటే దీనికి సంబంధించి మనం ఒక ప్రాబ్లం అయితే చూద్దాము. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ కంప్యూట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆఫ్ మధు ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇచ్చింది. ఓకే, సో సాలరీస్ పర్టికులర్స్ ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చింది ఫస్ట్ చూడండి, పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. వాట్ హీ హాస్ గివెన్ హియర్? సో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ హీ హాస్ గివెన్. ఇఫ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఈస్ గివెన్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు follow the mercantile system. Okay, so salaries, income tax, sales tax, bad debts, reserve for bad debts, depreciation, donation, interest on capital, drawings, insurance, ఇవన్నీ ఇచ్చింది కదా మనకి. సో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చింది చూడండి. సాలరీస్ ఇంక్లూడ్ ప్రొపరేటర్ సాలరీస్ 10,000, depreciation allowed 1,30,000 he has given. So then first of all how we have to calculate? First to see here computation of income from Madhu's income from business for the assessment year. తెలుసు కదా అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఏంటి 2021. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ మీన్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. సో ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది చూడండి అమ్మ, పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో 5,08,000 ఉంది. సో 5,08,000 తీసుకోండి. తర్వాత దానికి ఏం చేయండి, యాడ్ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ డెబిటెడ్ ఇన్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. అంటే డెబిట్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఇవి మాత్రమే చూడాలి. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో ఏవైతే ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి. ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏం చెప్పినామా, ఏవైతే బిజినెస్కి రిలేటెడ్ లేవో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడు, సాలరీస్ 80,000 అని ఇచ్చాడు. ఈ సాలరీస్లో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, సాలరీస్ ఇంక్లూడ్ ప్రొపరేటర్ సాలరీ 10,000 అని ఇచ్చాడు. సాలరీస్ ఇంక్లూడ్ ప్రొపరేటర్ సాలరీ 10,000. సో దిస్ ప్రొపరేటర్ సాలరీ ఇయర్ యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్, రిమైనింగ్ సాలరీ విల్ బి ది రిగార్డింగ్ ది స్టాఫ్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, 80,000లో నుంచి 10,000 డిడక్ట్, ఆ 80,000 అలానే ఉంటుంది. సో ఈ 10,000 ఏం చేయాలి అంటే ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద తీసుకోవాలి. ఈ 10,000 ఏం చేయాలి మనం, ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద తీసుకోవాలి. రిమైనింగ్ 70,000 మనకు సంబంధం లేదు, మనం ఏం తీసుకోము. బట్ ఆ 80,000లో నుంచి 10,000 మాత్రం ఏం చేయాలి మనం, ప్రొపరేటర్ సాలరీ అని చెప్పి ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద తీసుకోవాలి. అదే ఇక్కడ చూడండి, ప్రొపరేటర్ సాలరీ 10,000. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా, సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది బిజినెస్. నెక్స్ట్ బ్యాడ్ డెప్స్. సో బ్యాడ్ డెప్స్ 5,000 బ్యాడ్ డెప్స్ తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే బిజినెస్కి లాస్ కాబట్టి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెప్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. సో డిప్రిసియేషన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ రిమెంబర్ మా, డిప్రిసియేషన్ ఈస్ గివెన్ హియర్ అండ్ హియర్. సో డిప్రిసియేషన్ రెండు దగ్గర ఇస్తే ఈ డిప్రిసియేషన్ని మనం ఏం చేయాలి, స్టెప్ 2లో తీసుకోవాలి, ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద తీసుకోవాలి. ఈ రెండు డిప్రిసియేషన్స్ ఇస్తే ఈ డిప్రిసియేషన్ ఏం చేయాలి మనం, ఫస్ట్ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద డిప్రిసియేషన్ తీసుకోవాలి, 1,50,000. నెక్స్ట్ డొనేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 50,000. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ మాత్రం రాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమేమి తీసుకున్నామమ్మా మనం, ప్రొపరేటర్ సాలరీ 10,000, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 10,000, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెప్స్ 10,000, డిప్రిసియేషన్ 1,50,000, డొనేషన్స్ 50,000, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 10,000, డ్రాయింగ్ 70,000. ఓకే, సో అవన్నీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, యాడ్ చేసి అవుటర్ కాలంలో వేయండి, 3,10,000. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ టు ది పిఎన్ఎల్. యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, 8,18,000 వచ్చింది. తర్వాత దాంట్లో నుంచి మైనస్ లెస్ డిడక్ట్ ఇన్కమ్స్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్, అంటే వేరే ఇన్కమ్స్ అనమాట, బిజినెస్ ఇన్కమ్స్ కాకుండా వేరే ఇన్కమ్స్. అవి ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి, క్రెడిట్ సైడ్ మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, సో రెంట్స్, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్, ఈ రెండు రెంట్స్ అంటే ఏంది, ఇది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కిందకి వస్తుంది, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అదర్ సోర్స్ కిందకి వస్తుంది. సో ఈ రెండు ఏం చేయాలి, 2 lakhs plus 10,000. సో 2,10,000 ఇక్కడ తీసుకోండి, రెంట్ 2 lakhs, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ 10,000. సో మొత్తం ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి, 2,10,000 వచ్చింది. ఓకే, మొత్తం దీంట్లోకి డిడక్ట్ చేయండి. లాస్ట్ ఫైనల్ డిడక్షన్స్. ఓకే,
సో అండర్ రిడక్షన్స్ కింద మనకి ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చిన అడ్జస్ట్మెంట్లో 1,30,000 ఆ డిప్రిసియేషన్ కూడా మైనస్ చేయండి. మైనస్ చేస్తే మనకి 4,78,000 అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. ఓకేనా? సో ఆ ప్రొఫార్మా నోట్ చేసుకోండి, ఈ సమ్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లియరా?